اللهم صل على محمد وعلى الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے تحت کہ سوال کر لو اہل ذکر سے، اہل علم سے، معصومین علیہ السلام سے اگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مولا کائنات کے فضائل، ماہ مبارک رمضان کے فضائل اور اسلامیات و دینیات، شریعت اور عبادت و طریقت، اخلاقیات اہل بیت علیہ السلام سے مختلف گوشوں اور شعبوں سے آیات اور روایات کے تحت اور عقلی باتوں کے تحت بہت سی باتوں کا الحمدللہ اظہار کیا گیا۔ البتہ بہت ہی بطور خلاصہ جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں صرف اس نظریے سے کہ ہمارے روزمرہ کے جو واجبات ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، اس میں کام آ سکے، ورنہ تو الحمدللہ ہمارے پاس علم اور علمی باتیں اور مسئلے کی جو باریکیاں ہیں کسی اور مذہب میں نہیں، چونکہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو محض سے لے کے لحد تک، یعنی بچے کی ولادت سے لے کے رسول اللہ نے قبر کے اندر تک کے ایک ایک مسئلے کو بیان کر دیا، اور کہیں سے بھی کوئی ذہن یہ بیٹھ کے سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے اور معاذ اللہ اسلام نے کچھ نہیں کہا ہے، شریعت نے کچھ نہیں کہا ہے۔ نہیں، دوسری جگہوں پر ہے، کہیں کہیں خلا واقع ہو گیا تو میٹنگ کر کے طے کیا کہ کیسے بنایا جائے، کیسے نکالا جائے، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلام میں ایک ایک چیز پر بڑی باریکی کے ساتھ رسالت مآب نے 23 سال کے اندر شریعت کو مکمل کر دیا، اور گویا آپ نے معجزہ دکھلایا تبلیغ کا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جیسے ماشاءاللہ آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں مختصر طور پر، لیکن جتنے بھی ہیں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں۔ ابھی ہم درس دینے لگے اور 15-20 منٹ کے اندر درس میں پتہ چلا کہ کوئی آگے بیٹھ گیا، کوئی اٹھ کے چلا گیا، کوئی کھڑا ہو گیا، کوئی ہنسنے لگا، کوئی چلانے لگا، کوئی موبائل سے بات کرنے لگا۔ تو ہم 2-4 منٹ تو برداشت کریں گے، پھر کہیں گے بھیا یا ہمارا درس سن لو یا یہی سب کر لو۔ یعنی پتہ چلا 1400 سال کے بعد بھی اگر 20 منٹ کے درس میں 2-4 دفعہ خلل ہو جائے تو کتنے ہی حوصلہ رکھنے والا ہو، کتنے ہی اچھا انسان پڑھا لکھا ہو، گھبرا کے کہے گا بس ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن ہمارے رسول پر لاکھوں سلام ہو کہ جب بیٹھتے تھے تو بدو عرب سیٹی بجاتے تھے، ناچتے تھے، کودتے تھے، روتے تھے، چلاتے تھے، پکارتے تھے، ہائے وائے کرتے تھے۔ قرآن مجید نے نقل کیا ہے، لیکن ان تمام ماحول میں رسالت مآب نے پورا اسلام پہنچا دیا، معجزہ دکھلا دیا، پورا اسلام۔ اور ایسا نہیں ہے کہ 1-2 سال تک رہا، پورے مکے میں آپ کے اتنے شرارتی لوگ کہ بہت زیادہ آواز بلند کرتے تھے۔ رسالت مآب یہاں تک کہ صرف درس میں نہیں، نماز میں، نماز جمعہ ہو رہی، باقاعدہ سورہ جمعہ میں ہے کہ اے رسول آپ جب کھڑے ہوتے خطبہ دیتے تو بہت سے لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں آپ۔ تو کتنے یہ بدو عرب تھے کہ اس زمانے میں جب تجارت کے لیے لوگ آتے تھے باہر سے تو کچھ ایسا ڈھول تماشا لے کے آتے تھے جس سے اطلاع دیتے تھے کہ ہم آ گئے ہیں۔ تو اگر نماز جمعہ کے ٹائم کوئی ڈھول تماشا بجاتا ہوا آتا تھا تو رسول اللہ خطبہ دے رہے ہو تو پچھلی سب غائب کہ کہیں ہم سامان خریدنے سے رہ نہ جائیں، چونکہ نماز تو ہوگی 40 منٹ تک اور یہ 10 منٹ میں گزر جائے گا۔ تو باقاعدہ روایت میں آیا کہ اگر رسول اللہ خطبہ دیتے رہتے اور پوری جماعت اٹھ کے چلی جاتی تو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا۔ یہ تو کچھ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں ان کی وجہ سے بقیہ بھی بچ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بقیہ پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ باقاعدہ حدیث میں وارد ہوا کہ اے رسول آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں حتیٰ ینفذوا، یہاں تک کہ یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے جن کا نام جو ہے مناسب نہیں لیا جاتا، بڑے بڑے صحابہ جن کو کہا جاتا وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا یہ محلات 1400 سال کے بعد الحمدللہ اتنے اخلاقیات اب سدھر گئے ہیں کہ درس میں، محفل میں، مجلس میں اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی بات کیا تو مولانا چاہے نہ بولے، کوئی بزرگ بولتے تھے درس ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر بات کرنا ہے تو باہر بیٹھیے، یا بچے کو لے کے آئیں تو پیچھے جائیے۔ یعنی پتہ چلا کہ اب اتنے اخلاق
اخلاقیات میں سدھار آیا، لیکن رسول اللہ کے دور میں رسالت مآب ادھر تقریر شروع کرتے تھے، ادھر کوئی تالی بجانے لگتا تھا، کوئی سی، اور یہ احادیث میں نہیں، باقاعدہ قرآن مجید میں ہے، قرآن میں کہ مقام و تصدیہ، کوئی جو ہے تالی بجاتا تھا، کوئی سیٹی بجاتا تھا، کوئی ہائے وائے کرتا تھا، کوئی کہنے لگتا تھا پیچھے سے یا محمد، یعنی اے محمد میں آپ سے ماد اللہ، اس طرح تو قرآن مجید نے منع کیا، ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم چیخ چیخ کے کہتے ہو، رسول اللہ کا نام لیتے ہو اور ایسے پکارتے ہو جیسے ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے۔ ایسا مطلب بدو عرب کے پاس یہ تھا کہ آگے رسول اللہ سے نہیں کہتے تھے، اپنے گھر کے آنگن سے اپنا سر نکالتے تھے اور چلا کہتے تھے یا محمد تم سے کام ہے۔ میرا تھوڑے دن تک تو یہ چلتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت چاہتا اپنے حبیب کو، لہذا قرآن مجید کے ذریعے سے منع کیا اور آیت پیش کیا ہے، حبیب ان کو سناؤ کہ آپ کے سامنے بیٹھنے کا ادب کیا ہے، آپ کے سامنے بولنے کا ادب کیا ہے، آپ کے سامنے آئے تو کیسے چھپ کر کے آپ کو جو ہے ادب سے سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے سامنے کس طرح سے مجلس اور درس سن کر کے کیسے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی بہت طریقہ سکھاتے ہوئے بھی رسالت مآب کے آخری دور تک، یہاں تک کہ ایسا نہیں تھا کہ مکے کی زندگی 13 سال کی تھی وہی پریشان حال تھی، یا 10 سال مدینے کی زندگی تھی، 10 سال مدینے کی زندگی بھی بہت اچھے لوگ نہیں ملے، بہت خاص جو تھے وہ سامنے بیٹھے جیسے جناب سلمان ہے، جناب عمار ہے، جناب قمبر ہے، سب سے آگے مولا کائنات بیٹھتے تھے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد ماشاءاللہ امام حسن، امام حسین، یہ تو بہرحال ایک ماحول اچھا بنا کہ رسالت مآب ان کو دیکھ کر کے درس دیتے تھے، لیکن جو بندو نئے نئے آتے تھے، عجیب عجیب حرکت، عجیب عجیب نام رسالت مآب کے لیے۔ ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ نیا نیا چونکہ اسلام آیا تھا، لہذا آپ نام بھی تبدیل کرواتے تھے کہ نام اچھا رکھو۔ کوئی آیا پوچھا اسلام قبول کر لیا، سب پوچھا کیا نام رکھا ہے، تو پتہ چلا کہ کہہ دیا اس نے ارنب نام رکھا، خرگوش۔ فرمایا اسلام میں یہ سب نام پسند نہیں ہے، ارنب نام نہ رکھو، یہ نام رکھو، احمد رکھو، محمد رکھو، حسن حسین، یا جو ہے تقی نقی ذکی، یا جو ہے دین یا اسلام کے ساتھ۔ تو پتہ چلا بہت ایسے نام تبدیل کرواتے رہتے تھے، چونکہ یہ ان کے پاس قاعدہ یہ تھا۔ الحمدللہ ہمارے پاس آج 1400 سال کے بعد بھی یہ طریقہ رائج ہو گیا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو باقاعدہ سوچا جاتا ہے کیا نام رکھا جائے، قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے آیت نکال لیں گے، اس میں دیکھیں کہ پہلا لفظ کیا ہے، نانا سے پوچھیں گے، دادا سے پوچھیں گے، یا جو ہے ناموں کی تختی دیکھیں گے، سب معنی دیکھیں گے تب۔ لیکن اس زمانے میں لڑکا پیدا ہوا، باہر نکل کے بیٹھ گئے، آنکھ بند کیے ہوئے، آنکھ کھولا، دیکھا کون سا جانور بھاگتا چلا جا رہا ہے، دیکھا کتا جا رہا ہے، کلب نام رکھ دیا، دیکھا خرگوش بھاگا چلا جا رہا ہے، ارنب نام رکھ دیا، دیکھا لومڑی بھاگ کے جا رہے، ثعلب نام رکھ دیا، دیکھا کہ لڑتے ہوئے 2 آدمی چلے جا رہے ہیں، حرب نام رکھ دیا۔ یہ بنی امیہ کے جو آباء و اجداد ہے، حرب نام، حرب یعنی لڑنے والے، جھگڑنے والے، تو ایسے ایسے نام کے رسول اللہ کبھی کبھی پوچھ کے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، یہ کیا نام رکھ لیا تم نے۔ تو تبلیغ بھی کرتے تھے، گھر والوں کا نام بھی آپ، جیسے کہ ایک نام ایسا تھا کہ ماں نے رکھ دیا تھا، حالانکہ بیٹے کو برا تو لگتا تھا لیکن کہتا تھا ماں نے رکھ، جیسے معاویہ۔ معاویہ کے معنی ہے کتیا، یعنی وہ کتیا جو لڑتی رہتی ہے، بہت ہی حقیر اور بہت ذلیل نام ہے۔ اسے لوگ کہتے بھی تھے کہ تم خلیفہ بھی ہو گئے ہو، گورنر بھی ہو گئے ہو، اتنا مال و دولت ہے اور نام تمہارا یہ رکھ دیا گیا، تو ہنس کے کہتے میری ماں نے رکھ دیا، میرا نام میں کیا کروں۔ یعنی پتہ چلا ان کو بھی معلوم تھا کہ نام ہمارا اچھا نہیں ہے، نام اگر اچھا ہے تو علی نام اچھا ہے، حسن نام اچھا ہے، حسین نام اچھا ہے، زہرا نام اچھا ہے، فاطمہ نام اچھا ہے، احمد و محمد نام اچھا ہے۔ یہ نام بہت پیارے، اور یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ سروے کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، سب سے زیادہ جو نام رکھے جا رہے ہیں بالخصوص مسلمانوں میں بھی، اور مسلمان کے علاوہ بھی اب یہ نام اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں کہ باقاعدہ پاکستان وغیرہ میں تھوڑی تعداد ہندوؤں میں بچی ہوئی ہے، اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ وہ ہے کیا، تو پہلی صورت میں تو نہیں معلوم ہوگا، کہ پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے دیکھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تو علی نام رکھ دیا، حسن نام۔ جب آپ تحقیق کریں گے سر نے اچھا، تو آپ پتہ چلا کہ ابھی اپنے مذہب پر باقی نام لیکن علی رکھا ہے۔ تو سروے کیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ نام پوری دنیا میں رکھا جا رہا ہے، تو سب سے اوپر لفظ محمد ہے، پھر دوسرے نمبر پر لفظ احمد ہے، پھر تیسرے نمبر پر علی اور حسن اور حسین ہے۔ اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ کا نام ہے اور نبیوں کا نام ہے موسیٰ، عیسیٰ، یہ سارے نام ہیں، لیکن پہلے نمبر پر پوری دنیا میں پنجتن کا نام چل رہا ہے کہ جتنے مسلمان ہیں وہ تو رکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، اس کے علاوہ جو اسلام سے قریب ہیں
वो भी अपने बच्चों का अच्छा नाम रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ईसाई हैं तहकीक कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अनकरीब आपको ये सब जो लड़ाई झगड़ा देखने में आ रहा है ज़ाहिर तौर पर कि यहाँ लड़ गए, वहाँ बढ़ गए, वहाँ अदान की मुखालिफत, यहाँ सिर्फ जो है इनको बौखलाहट यही मैं आज मेहराब में बैठ के कह रहा हूँ कि आखिर वजह क्या है कि हम बड़े सुकून से मजलिस कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, अदादारी कर रहे हैं, किसी से लड़ना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा मदद करने वाले हमारी कौम में है, सबसे ज़्यादा नर्म दिल हमारी कौम में है, सबसे ज़्यादा इल्म का मामला हमारी कौम में है, सबसे बड़ा हौज़ा हमारे दरमियान में है, सबसे बड़ा मदरसा। यानी कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम अपने कामों में लगे हुए, अपना हौज़ा चले, अपना मदरसा चले, अपना इदारा चले, अपने कौम को सुधार लें, अपने इस्लाम के अखलाक, इसके बावजूद भी क्यों भिड़े हुए हैं। कई मस्जिद में हमला हो रहा है, कई इमाम बारगाह में हमला हो रहा है, कई अदान के मुखालिफ। सिर्फ इतनी बात है कि आज नेट के ज़रिए से, आज इंटरनेट के ज़रिए से, आज मोबाइल के ज़रिए से मजहब पर इतना रिसर्च किया जा रहा है कि अगर इतना हंगामा न करें तो इनको यकीन हो गया कि सारे के सारे लोग शिया हो जाएंगे। सलवात भेजा बड़ी तेजी से लोग शियत की तरफ आते चले जा रहे हैं। आए दिन ऐलान हो रहा है, बड़े बड़े खास लोग ऐलान कर रहे हैं, तो इनको ये घबराहट है। वरना इससे क्या मतलब हमारा है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। 2 महीना 8 दिन तक मुहर्रम के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, फिर माह मुबारक रमज़ान आता है तो पूरे महीने भर अल्हम्दुलिल्लाह इबादत में लगे रहते हैं। और कोई एक आदमी भी अपने पास से 22 करोड़ में से कहीं सुनने में नहीं आता कि ये खुराफात में फला जगह पकड़ा गया, कि किसी मस्जिद में मार दिया। लेकिन इनके आए दिन ऐसा हो रहा है। अगर उनके बड़ों से पूछे क्या साहब, कहा कि अब तो दिखाई भी नहीं पड़ता कि मुनाजरा, पहले लोग बैठाए जाते थे, मुनाजरा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी नेमत, अलबत्ता इसको नेमत बना के रखे तब, इसलिए कि बहुत वबाल जान भी है मोबाइल और नेट। और बहरहाल बात आगे तेजी अंदर करते हैं, चूँकि नेट का माना क्या है, अगर आप देखें तो नेट जो है किससे निकला है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, और नेट का माना जाल के। तो अब इसमें जो है जैसे एक मछली वाला, यानी हम कैसे इसको इस्तेफादा करें, मैं इस मिसाल दे रहा हूँ कि मोबाइल का इस्तेमाल, इसमें अच्छी चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी है। अच्छी चीज़ के लिए हमारे उलमा बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कुंभ में आज पूरी बैठक है, मशाहत में उलमा किराम भरते चले जा रहे हैं, कुरान की बातें, आयत की बातें, दीनियात, इस्लामियात, दीन शरीयत, उलमा किराम के अखलाकियात पूरा इसमें भर रहे हैं। लेकिन जब खोलेंगे तो चूँकि उनका बनाया हुआ है, लिहाजा खुराफात की चीज़ें भी आएंगी, बुरी चीज़ें भी आएंगी, बहुत तलाश करेंगे तो अच्छी चीज़ें आएंगी, चूँकि वो हावी है, हम उनका कंट्रोल है मोबाइल के ऊपर। लिहाजा जो है अब नेट यूज़ करने बैठे तो आप अपनी अक्ल को ऐसे लगाएं कि जैसे एक मछली फंसाने के लिए जब कोई जाल जो है समंदर या पानी में डालता है तो जाल में सिर्फ मछली नहीं आती है, पता चला कि किनारे तक आया तो उसमें जो है मेढक भी आ गया, कीड़ा भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, लकड़ी भी आ गई, उसमें पता चला कि अगर उपली बह के जा रही तो वो भी आ गई। तो अक्लमंद आदमी क्या है, हलाल मछली छांट लेता है, बकिया चीज़ें फेंक देता है। तो ऐसे ही नेट चलाने वाला अक्लमंद तो इस्लाम को ले ले, खुराफात को फेंक दे। अच्छी चीज़ों को, जो इसी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा समझाया जाता है। अगर शरीयत का गलबा है, अगर इस्लाम का गलबा है, तो इंसान कितनी अकेले अपने अकेले कमरे में बैठ जाए, बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए कि उस पर अल्लाह हावी, उस पर रसूलुल्लाह हावी, उस पर इस्लाम और शरीयत और मौला कायनात के अखलाकियात हावी है। इसके बावजूद भी कंट्रोल करना चाहिए, बचाना चाहिए। बच्चा बहुत अक्लमंद हो, समझदार हो, देखे कि पढ़ाई लिखाई कर रहा है तभी देना चाहिए, नज़र रखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी समझाते रहे भैया इसमें दोनों चीज़ है। जिस तरह से एक आपके हाथ में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अगर आप वहाँ चलाते हुए मस्जिद की तरफ घुमा दिया हेड ने तो वो मोटरसाइकिल मस्जिद की तरफ चली आएगी। अगर पिक्चर हॉल की तरफ घुमा दिया तो पिक्चर, तो इसमें घुमाने वाले की जो है बुराई है, मोटरसाइकिल की नहीं है। तो इसी तरह से मोबाइल की बुराई नहीं है, चलाने वाले की है। अच्छा चलाना चाहिए। जब इसमें भरा हुआ है पूरा पुराने मजीद है, पूरी तफसीर है, सूरह सुन लीजिए, महफिल सुन लीजिए, मजलिस सुन लीजिए, मसाइल सुन लीजिए, इस्लामियात, अखलाकियात, दीनियात, तमाम हमारे उलमाए किराम के माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें चली आ रही हैं। तो मुख्तसर तौर पर बस आखिर बहस में समेट रहा हूँ, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए 4 दिन बचा, और अगर किस्मत से चाँद 29 तारीख को नहीं हुआ तो हम लोग की किस्मत 1 दिन का रोज़ा बढ़ जाएगा। बहरहाल दिली दुआ तो यही होती है कि 30 दिन हो, लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है। तो अच्छी बात यही है कि इंशाअल्लाह 30 दिन मुकम्मल हो जाए, लेकिन उम्मीद कम रहती है। लिहाजा 4 दिन बचा हुआ है, जितना हो सके इस्तिग़फ़ार कर लें, जितना हो सके तौबा कर लें, जितना हो सके आपस में एक दूसरे को माफ़ कर दें, जितना हो सके अपने रिश्तेदारों को राज़ी कर दें, जितना हो सके अपने सीनों को इस महीने में खाली कर दें। जैसा उस दिन मैंने दुआ कराया था, शब क़द्र एक आधा पहले सीना खाली कर दें,
कोई इसमें बुराई ना हो, कोई हसद ना हो, कोई कीना ना हो। उसके बाद आप खाली कर दें। ये खाली करने का मतलब ये कि सोच लें खुदाया फला ने हमको बुरा कहा था, मैंने माफ़ कर दिया। फला रिश्तेदार हमको तक नहीं आ रहा, लेकिन मैं अहद कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा मिलने के लिए। फला आदमी हमको सलाम नहीं कर रहा, लेकिन मैं सलाम करूँगा। यही इसी को कहते हैं कीना खाली करना। कीना का मतलब ये नहीं कि खुदा न खाता ऑपरेशन करके कुछ जो है सीने से निकाला जाएगा। नहीं, आदमी सोच ले कि नहीं खुदाया वो ऐसा कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे। वो रिश्तेदार नहीं मिल रहा है, हम मिलेंगे। वो सलाम नहीं कर रहा है, हम सलाम करेंगे। वो हमारे दरवाजे पर नहीं आ रहा, हम उसके दरवाजे पर जाएंगे। वो हमारे से हाथ नहीं मिलाना चाहता, हम हाथ मिलाएंगे। इसी को कहते हैं कि दिल से सीने को साफ करना, बुग़्ज़ को साफ करना। और यकीनन जैसे ही ऐसा हो जाएगा, दिल साफ होते ही फिर आप देखें कुरान मजीद आ जाएगा। वहाँ पर अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, अली की मोहब्बत और चाहत क्या है कि जितने इनकी मोहब्बत और इताअत हमारे दिल में आती जाएगी, इंशाअल्लाह हम मसले मसाइल से और दीनियात और शरीयत से करीब होते जाएंगे। कल अर्ज़ किया था कि पाक करने का तरीक़ा क्या है, कैसे हम बर्तन पाक करें, कैसे लिबास पाक करें, किस तरह से अपने बदन को पाक करें। पानी जो है घर में कलील है तो पानी ज़्यादा रखें, चूँकि कलील पानी का नुकसान ये है कि मसलन आपके हम्माम में थोड़ा सा पानी है और नीचे आपको शक है कि पता नहीं जो है यहाँ कोई नजासत ना हो। वो कलील पानी का मतलब यानी थोड़ा सा जो बाल्टी 2 बाल्टी रहता है या 377 लीटर से कम रहता है, उससे अगर छींटे पड़ गई तो नजीस है। लेकिन अगर ऊपर से पता चला कि आपने टैंकी इतनी बड़ी लगवा रखी है, 500 लीटर की, 1000 लीटर की है, उससे छींटा पड़ गया तो एक फ़ायदा ये है कि आप देखिए कि नजासत दिखाई दे रही है। अगर नजासत नहीं दिख रही है तो वो पाक है। लेकिन आबे कलील में ये है कि नहीं आपको शक हो रहा है, तब भी आपको करना है कि पता नहीं थोड़ा सा पानी सा छींटा पड़ गया, ये ज़मीन कैसी थी मालूम नहीं, लेकिन आप बाथरूम में बैठे हुए हैं, बैतुल खला में बैठे हुए हैं, ऊपर से पानी टपक रहा है, तो फ़ौरन ये देख लें कि जहाँ हम बैठे हुए अतराफ में नजासत तो नहीं है। अगर नजासत नहीं दिख रही है तो आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह शक का कोई गुज़र नहीं है। जैसे शक हो लाहौल पढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा गया शक के चक्कर में पता चला छींट पड़ी है अंगूठे पर, यहाँ तक धुल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद सोचा शायद घुटने तक हो, फिर पता चला कि उसका नहाना शुरू। तो ये अपने पास जायज़ नहीं, ज़्यादा शक करना। बाकायदा हदीस में वालिद हुआ है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हर बात में शक कर रहा है, नजासत में शक कर रहा है, यहाँ धुल रहा है, वहाँ धुल रहा है, ये वज़ू वो वज़ू, और नमाज में शक कर रहा है, इबादत में शक कर रहा है, तो हदीस में वालिद हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी मोमिन के दिल को तकलीफ़ देगा या बीच मजमे में किसी मोमिन को डांटेगा, उसके दिल को तकलीफ़ होगी और उसकी बेइज्जती होगी, तो अल्लाह ताला एक सज़ा उसको दुनिया में ये देगा कि शक वारिद कर देगा। हर वक्त वो शक में परेशान रहेगा। ये कपड़ा धुल रहा है, वो बदन पाक कर रहा है, यहाँ टेढ़े होकर चल रहा है, हम्माम में सीधा नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि ये शक नहीं कर रहा। सोचे कि किसी मोमिन को तकलीफ़ तो नहीं दिया है, किसी मोमिना को तो तकलीफ़ नहीं दिया है। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि इंसान बीच मजमे में किसी मर्द मोमिन को या किसी नौजवान को डांट दे तभी नहीं। ये सोचे कहीं घर में तो हमने नहीं डांट दिया, अपनी अहलिया को मोमिना उसको तो नहीं डांट दिया है, उसके दिल को तकलीफ़ हुई, अपने घर में तो किसी की बेइज्जती नहीं कर दिया है। ऐसा अगर कर दिया है तो जो तकलीफ़ हो जो है अज़ाब वहाँ पर होगा। एक अज़ाब यहाँ पर हो सकता है कि उसको शक्कियात में मुब्तला कर दिया जाए, बात में उसको शक होने लगेगा। लिहाजा अगर कोई ऐसे शक में पड़ रहा है तो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे अपने आप। चूँकि हमारा मज़हब यकीन का मज़हब है, शक्कियात का मज़हब नहीं। कहीं पर हमारे पास शक नहीं है। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बस आखिरी बात में, चूँकि ज़्यादा 15-16 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मिनट हो गया, बस आखिरी जुमला ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यकीन का मसला इतना पक्का है कि 1400 साल में जहाँ पर शियत है किसी चीज़ में शक नहीं, यानी नज़र नियाज हमारे पास पहले था तो आज भी है, अलम तादिया ताबूत पहले था तो आज भी है, मातम मजलिस पहले था तो आज भी है। लेकिन हमारे मुकाबिल में पता चला आज इस पर शक कर गए तो वहाँ चले गए, वहाँ शक कर गए तो वहाँ चले गए, खानका में शक कर गए तो वहाँ भी हो गए, वहाँ भी में शक हो गए तो बरेलवी में। पता चला कि जो मुकाबिल में है वो आए दिन शक करते रहते, नज़र सही है कि नहीं, नियाज सही है कि नहीं, पहले जुलूस लेते थे अब जुलूस लेना सही है कि नहीं। ये शक बताता है कि तुम्हारा मज़हब सही नहीं है। मौला अली की तरह यकीन पर रहना चाहिए कि हम पहले भी यकीन पर थे, अभी भी यकीन पर है और क़यामत तक यकीन पर है। एक सलवात भेजा।